दी कोरोना करके आईपीएल मुलतवी कर दिता गया। जी हाँ, बीसीसीआई ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और कई खिडारी बीते दिन कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिस तो बाद यह फैसला लिया गया है। तो कह सकते हैं कि वड्डी खबर है इस वेले दी। कोरोना करके आईपीएल नूं फिलहाल के लिए अगले हुक्म तक मुलतवी कर दिता गया। बकायदा बीसीसीआई ने इस गल की पुष्टि भी कर दी गई है। काबिल गौर है कि बीते दिन 2 दिन पहला सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਸੀ केकेआर ਦੇ 2 खिडारी पॉजिटिव आए थे, उस तो बाद चेन्नई सुपर किंग ਦੇ खिडारी ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव आए थे। तो इस ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ देश ਦੇ अंदर कोरोना पैर पसार रहा, तो बीसीसीआई ने फिलहाल ਦੇ ਲਈ अगले हुक्म तक कोरोना करके ਜਿਹੜਾ आईपीएल है इस बार ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ मुलतवी कर दिता गया है। तो क्रिकेट ਨਾਲ जुड़ी इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ खबर है, मौजूदा चल रहा आईपीएल है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ मुलतवी कर दिता गया। बीसीसीआई ने बकायदा इसकी तस्दीक कर दी गई है, क्योंकि कई खिडारी टीमां दे जिहड़े सी कोरोना पॉजिटिव आ चुके सी। तो इस खबर पर गलबात करते साडे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ रहे हैं फोन लाइन ते। गौरव, जिस तरीके दे नाल पहले ही क्यास सुराई लग रही सी, क्योंकि जिस दिन तो केकेआर के खिडारी पॉजिटिव आए सी तो लग रहा सी कि जिहड़ा आईपीएल है सिरे नहीं चढ़ेगा, ठीक उस तरीके दे नाल ही देखा जा रहा है। और हुण बीसीसीआई ने भी इस नूं लैके तस्दीक कर दी गई और अगले हुक्मां तक जिहड़ा है वो मुलतवी कर दिता गया आईपीएल नूं। बिल्कुल एक वड्डी खबर है इस समय, क्योंकि क्रिकेट जगत दे आईपीएल का बहुत बड़ा नाम है भुल्लर, ते इस विचाले आईपीएल नूं सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। देखो, आईपीएल की शुरुआत हुई, कोरोना के केसेस वध रहे थे, 9 अप्रैल के आसपास देश भर के केसेस वध रहे थे। इस विचाले एक जरूर कहा गया आईपीएल के वलों कि असीं बायो बबल बनाया गया। बायो बबल का तरीका यही सी कि जिहड़े प्लेयर्स ने वो बाहर के किसी भी शख्स के नाल किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो दावा यही किया जा रहा सी कि बिल्कुल सही चीज़ां ने, कुछ नहीं कोई दिक्कत होएगी तो असीं ये सारा कंट्रोल करांगे। पर इस विचाले शुरुआत होंदी है केकेआर तो। केकेआर के 2 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती ते संदीप वॉरियर। ते उस तो बाद सीएसके की वारी आ गई, चेन्नई सुपर किंग्स के स्टाफ मैंबर्स 3 स्टाफ मैंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस तो बाद 2 होर टीमां दे प्लेयर जिहड़े ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। एक सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा ते दूजा नाम है दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा, उन्होंने भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो उस तो बाद हुण 4 टीमां एक तरीके नाल सीधियां डायरैक्ट इन्फेक्टेड हो गई। गल करिए असीं चेन्नई सुपर किंग्स की स्टाफ मैंबर्स बेशक सी, पर उसदे विच एक नाम लक्ष्मीपति बालाजी दा भी है, बॉलिंग कोच के तौर के उत्ते सीएसके दे नाल जुड़े हुए हैं। तो डायरैक्टली प्लेयर्स दे नाल उन्हां दा कॉन्टैक्ट हुंदा, इस दे विच कोई दो राय नहीं है। स्टाफ मैंबर सीधे उन्हां दे नाल जुड़दे ने। तो एक बंदा पॉजिटिव आया तो उस तो बाद सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ रडार हुंदी है। ये भी तुहानूं क्लीयर करिए कि बाकी जिहड़े, क्योंकि पूरी टीम के मैंबर्स के कोरोना टैसट लगातार होए ने, ते जिवें केकेआर ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 4 ਟੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। पिछले साल नहीं होया सी आईपीएल, फिर साल के एंड दे विच जाके आईपीएल नूं करवाया गया, इंडिया तो बाहर भी दुबई दे विच भी करवाया गया। इस साल अप्रैल के महीने च करवाया गया है। इस समय बिल्कुल पीक दे उत्ते तुसीं कह सकते हो कि देश दे विच कोरोना है। तो एक होर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई प्लेयर इस तो पहला ही छड्ड के जा चुके हैं इस आईपीएल नूं विचाले। एंड्रू टॉय उस दे विच उन्हां दा नाम एक शामिल हैगा। ते इस करके हुण जिहड़ियां 4 टीमां दे प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए ने, पिछे 4 टीमां बचियां ने, तो उसनूं मुलतवी करन दा फैसला लिया गया। इसका मतलब सीधा जिहा यही है कि आईपीएल दा ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚेस ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਚेस, 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਚेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਮੈਚेस, ਇਨਫੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 8 ਮੈਚेस ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਮੈਚेस ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ जो क्रिकेट का आनंद मान रहे सी, हर रोज शाम नूं आईपीएल नूं लैके तर्क दिता जा रहा सी कि एक रिलीफ है लोगों के लिए इस पूरे हैक्टिक माहौल दे विचाले, एक पैनिक माहौल दे विचाले। ते तुहानूं दस दईए कि हुण जरूर इस नूं सस्पेंड किया गया। जी बिल्कुल गौरव, फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो वड्डी खबर है इस वेले दी, आईपीएल नूं सस्पेंड कर दिता गया अगले हुक्म तक, क्योंकि कई खिडारी कोरोना की चपेट दे विच आ गए। इस नूं ध्यान दे विच रखते हुए बीसीसीआई ने बकायदा इसकी ट्वीट करके पुष्टि भी की गई उहदे वल्लों, और अगले हुक्म तक जिहड़ा आईपीएल फिलहाल की घड़ी दे लई टाल दिता गया है। तो गल करते अगली वड्डी खबर की, प्रशांत किशोर के नाम के उत्ते ठगी की कोशिश की गई है। जी हाँ, कांग्रेस नेता दमन चंद बाजवा नूं एक शक्की का फोन आया। उन्होंने कहा कि सुनाम विधानसभा सीट से चोण लड़ चुकी है
ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਮਨ ਤੋਂ। ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਰਾਕੇਸ਼, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰਜੀਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀ। 15 ਕੋਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਟਿਕਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, 15 ਵਾਰੀ ਕੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਕੇਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਗਣਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।